ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பிர்லா பிளானட்டேரியத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே ரொம்ப ஸ்பெஷலானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய கோள்கள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஷோவும், அப்புறம் வந்து ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூமி மாதிரியான ஒரு ஷோவும் தான் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே 3D ஷோஸும் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. சரி, இப்போ டைமிங் வந்து என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துடலாம். நீங்கள் இப்போ பார்க்குற மாதிரியான டைமிங்க்கு வந்து அங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. நீங்கள் நம்ம உள்ளே போனோடனே எந்தெந்த ஷோஸ் வந்து ஓவர், எந்தெந்த ஷோஸ் வந்து அப்கமிங் சொல்லி அதிலே போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து ஷோ வந்து தமிழில் பார்க்கணுமா இங்கிலீஷில் பார்க்கணுமா நீங்களே வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் பில்டிங்கு. இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். இதில் வந்து சயின்டிஃபிக்கில் சம்மந்தப்பட்டதாகட்டும் இல்லை பிளானட்டரியம் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே வந்து இது பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணணும். அதில் வந்து நம்ம இப்போ ஸ்பியரை வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு குளோப் மாதிரியான ஒரு ஸ்க்ரீனை வந்து தொங்க விட்டுருப்பாங்க. அதை நம்ம லைவாக பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபுல்லாக லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த குளோபில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷுவல்ஸ் மட்டும் ஓடிட்டுருக்கும். இது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள். And cool where it's too warm. The trade winds are the prevailing winds in the tropics, blowing from east to west, from the Americas to Asia, and in part a result of this unequal heating. These winds were used for centuries by sailing ships crossing the world's oceans to conduct trade, giving them their name. Normally the trade winds are strong, dragging warm water across the Pacific, where it piles up in the western Pacific as a pool of warm water. When the ocean waters move away from the coast of South America, cooler, nutrient-rich water from below moves up to replace it, a process called upwelling. This nutrient-rich water promotes the growth of plankton, microscopic plants and animals that are prey for small fish that, in turn, are prey for larger fish. The result? One of the largest fisheries along the coast of South America. But in some years, the trade winds weaken, or even reverse direction, allowing warm water piled up in the western Pacific to slosh back across the tropical Pacific toward the coast of South America. The upwelling of colder water slows down or stops. This lid of warm, light water prevents the deep, cold, heavier, nutrient-rich water from reaching the surface. The result? The collapse of a huge fishery. This is what Peruvian fishermen call El Niño, the Christ child, because it typically comes around Christmas time. Even though the name El Niño has this local origin, its impacts can be global in extent. Peru. An El Niño usually occurs about every 3 to 7 years, and they aren't all the same. Some are much stronger than others. Really strong ones occur only infrequently, perhaps every 10 to 20 years. When a strong El Niño occurs, it can disrupt ocean conditions throughout the entire Pacific, which impacts weather around the globe for more than a year. The weather effects of each El Niño can be a blessing or a curse for different continents around the world. In some places, it may bring beneficial rain. In others, droughts, dangerous heat waves, and heavy rains and floods. Typically, an El Niño lasts less than 1 year. It ends when the trade winds regain their strength, pushing the warm water away from the coast of South America back to the west. But this adjustment may overshoot and swing too far, resulting in unusually cold water off the west coast of South America. This is called La Niña, the little girl. More often it ends up somewhere in the middle. It's like a dance. Sometimes the music speeds up, sometimes it slows down. In this dance, the atmosphere initially has the lead and the ocean follows. Later, the ocean controls and the atmosphere follows. It is the extreme El Niños and La Niñas that take the greatest toll on humans and on marine life. Fortunately, our ability to forecast El Niños has improved dramatically over the past few decades. Our instruments have gotten better. Our records of ocean temperature have gotten longer. And measurements taken by satellites, used with those taken by ships and ocean buoys, are providing more detailed information over entire ocean basins. Our world is warming. Our climate is changing. How will this impact future El Niños? Scientists have made great strides in improving our understanding of El Niño, yet there is still much to learn and many exciting research questions remain.
As our understanding improves, our ability to predict El Nino and its impacts will provide tremendous benefits to people across the planet. This is just one of the important challenges we face. இந்த மாதிரி ஷோஸ் வந்து தமிழ்லேயும் இருக்கும், இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளானிட்டேரியம் ஷோ. இப்போ பார்க்குற இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேட்ரு. இது வந்து மேலே ஃபுல்லுமே வந்து ஸ்க்ரீன் இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம பொதுவாக தேட்டரில் வந்து நேராக வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து பார்த்துருப்போம். பட் இந்த தேட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உட்காந்துருக்கிற ஒரு லெவல்லேருந்து பாதிக்கு பாதி மேலே வந்து சீலிங் ஃபுல்லுமே வந்து ஸ்க்ரீனு தான். அந்த ஸ்க்ரீனில் ஃபுல்லுமே வந்து விஷுவல்ஸ் வந்து ஓடும். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சாம்பிள்ஸ் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதுதான் வந்து அந்த ஷோ நடக்கும் பொழுது எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஃபோட்டோ. நீங்கள் கேலக்ஸி பற்றி அப்புறம் கோள்கள் பற்றி எல்லாமே இதில் போடுவாங்க. இதில் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு அலௌடு கிடையாது அப்படின்றனால ஃபோட்டோஸ் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன். இதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். இதை பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து மிரர் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் வந்து மிரர் ஹவுஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் வச்சுருப்பாங்க. அதில் ஒரு சாம்பிள் வீடியோ தான் இது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த கண்ணாடி வீட்டுக்குள்ளே வந்து வச்சுருப்பாங்க. மிரர் ஹவுஸ்குள்ளே இருக்கும். நீங்கள் அதை போய் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். யானை நம்ம பார்த்துருப்போம். யானையினுடைய இதயத்தை வந்து நம்ம யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா யானையினுடைய இதயம். அது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இடது வலது அந்த நம்ம இது சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அரை வாழ்வுகள் சொல்கிறோம் இல்லையா, மேல் கீழ் அரை வாழ்வுகள், அதுதான் நம்ம. இதுதான் வந்து இந்த ஹார்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க யானையினுடையது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காண்டாமிருகம் ரினாசரஸோடைய அந்த வால்வ்ஸ், அதுவும் வந்து இதயத்தை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெர்ம் வேல் ஹார்ட், திமிங்கலத்தினுடைய இதயம். அதே மாதிரி இங்கே நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடியது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு உயிரினத்துடைய இதயத்தை வந்து பிரித்து வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து டால்ஃபினுடைய இதயம். இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பிர்லா பிளானிட்டரியத்தில் பார்க்கலாம். இதுவும் வந்து வேலினுடைய லங்ஸு எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து டால்ஃபின், ஒரிஜினல் டால்ஃபின். இது மாதிரி இங்கே நிறையா உயிரினங்களுடைய இதயங்கள் வந்து வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பிளானிட்டரியத்தில் வந்து கோள்கள் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஷோஸ் இருக்குது, அதை பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு குழந்தையினுடைய குடல், இதயம், இது எல்லாமே இங்கே வந்து இருக்குது. நிறையா இருக்குங்க நம்ம பார்க்குறது. இது வந்து வாத்து, தெரியுதுங்களா, வாத்து. இது வந்து குதிரையினுடைய வாழ்வுகள், குதிரையினுடைய ஹார்ட்டு. இது வந்து எருமையினுடைய ஹார்ட்டு. இதுவும் வந்து எருமையினுடைய ஹார்ட்டு. இங்கே வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், கினிபிக். இப்போ வந்து நம்ம மிரர் மேஜுக்குள்ளே போகலாம். இங்கிட்டு பார்த்தாலும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆமாம், எங்கிட்டு ஓடினானே தெரியாது, தேடிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரியான கிளாஸ் ஹவுஸும் நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து மிரர் மேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதையும் வந்து நம்ம அங்கே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் உங்களுடைய குழந்தைகளை வந்து கூப்பிட்டு போய் காமிச்சு உங்களுடைய டைமிங்கை வந்து ஒரு மெமரிஸாக வந்து மாற்றுங்க. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது போல் வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். சைனிங் ஆஃப் விஜய் பிரபாகர். இது விஜய் மிக்ஸ்டு கிரியேஷன்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.